चल पीछे मुझे रोज एक दिन को एक कैरेक्टर मिलते रहते और रोज एक दिन को पूरे मटा मिलते रहते. ओके दे आई एम स्टडीइंग बैड बुक. शेर किसको करता है मीटिंग तो Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बच्चे क्या बोलते छोटे बच्चे मारे तो पर्दा हट जाए, एक मारे तो पर्दा हट जाए, दो मारे तो दो पर्दा हट जाए. Right. Any doubts in previous class? No, sir. Sir. Previous topic. Yes, sir. Sir, could you explain again unit vector? Unit vector. Okay. So unit vector means 1. The magnitude is equals to 1. Okay. The vector whose magnitude is equal to 1. So those vectors are called unit vector. Unit So vector. Okay, sir. अगर तुझे magnitude, for example. Okay. Let's consider here 2 points. Okay. Point A and point B. Okay. Point A and point B. Okay. So the distance between 2 points is 10 centimeters. Okay, 10 centimeters. नहीं सताया करते 10 centimeters. The magnitude of this line is 10 centimeters. Magnitude means shortest distance between the 2 points. Enough. youngly Okay, shortest distance between 2 points. అలా కాకుండా just अरे okay. So the magnitude, the shortest distance between the 2 points is 1 centimeter or 1 centimeter. फोटो देखो वो फोटो के ऊपर Okay. ये So the shortest distance between one. रियल में Okay, the magnitude is equal to ఏమవుతుందన్న magnitude is equals to 1. वो कैसे Okay. आता है उसको 1 means is a unit vector. Okay, ఇది ఏమవుతుందండి unit vector. Okay, so magnitude అనేది 1 అయింది అంటే యూనిటీ అయింది యూనిట్ వెక్టర్. Okay, 0 అయితే నల్ వెక్టర్. Okay, so not equals to 0 అయితే proper vector. Okay, so just like this. Understand? Remaining. Come. Any doubts? No doubts, sir. No doubts. Okay.
How many types of vectors total? Total how many? Organ. 8. Total 8. Very good. Very good. What is the first one? Scalar. Null vector. Null vector. Null vector. Null vector. Proper vector. Proper vector. Unit vector. Unit vector. Null Equal vector. Negative vector. పెట్టావు కదా Collinear vector. Collinear vector. Collinear vector. Position vector. Position vector. Coplanar vector. What is the coplanar vector? पोजीशन वेक्टर कहते एक मीटर Lying on the same plane irrespective of the magnitude, direction and initial position. सर का नाम ये Very good. Okay, the vector. ये Okay, हाथ which का are नाम lying. एमआर The साहब vectors which are lying in the same plane. Okay, same plane. Okay, without direction and magnitude. Irrespective to the magnitude and direction. Okay, direction and magnitude తో సంబంధం లేకుండా all vectors are lying in same plane. So those vectors are called coplanar vectors. Right. So very very important. Maximum అందులోకి ఏమైనా 2 అడగచ్చు. Okay, careful. సో జాగ్రత్తగా రాయాలి. ప్రతి దానికి డెఫినేషన్ క్లారిటీ ఉండాలి. ప్లస్ డెఫినేషన్ అనేది బుక్ లోనే ఉన్నట్టు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఓకే, కొంచెం ఇది సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలి. ఆ విధంగా చూసుకోండి. ఓకే, బుక్ లోనే ఉన్నట్టు రాయాలా సార్ అనేది ఏమీ లేదండి. ఓకే, సో సెంటెన్స్ అలా చెప్పేసి సెంటెన్స్ సిస్టమ్ లో రాయద్దు. ఓకే, సెంటెన్స్ అనేది ఓకే జస్ట్ ఒక ఫార్ములా ప్రకారం ఓకే సెంటెన్స్ మోడల్ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. రైట్, స్టేట్మెంట్ ఫార్మేషన్ లో రావాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రావాలి. రైట్, నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రిసొల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. ఓకే, రిసొల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇందులో ఏ టాపిక్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవద్దు. రైట్, సో వాట్ ఈస్ దిస్ రిసొల్యూషన్? సో రిసొల్యూషన్ మీన్స్ a vector, okay, I mean splitting of a vector is called as the resolution of vectors. Resolution అంటే ఏంటంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్. ఒక వెక్టర్ ని 2 కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం మనం? రిసొల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, resolution of vector means okay, a vector can be split into 2 components. Okay, splitting of a vector into components is called dissolution of vector. Okay, so after splitting of a vector into components, those components are called okay. So those are called splitting of a vector into 2 components. Okay, అంటే మనం 2 parts గా డివైడ్ చేసాం. 2 parts గా డివైడ్, ఒక వెక్టర్ ని 2 parts గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 parts ని ఏమంటామండి? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటాం. So a vector can be split into 2 parts. After resolution of vector, the parts are called the components of that vector. Right. So next student, it's convenient to resolve a vector into 2 components, okay, which are right angles to each other. మరి ఇప్పుడు ఇందామని చెప్తున్నాను సార్, రిసొల్యూషన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్. స్ప్లిట్టింగ్ మీన్స్ డివైడ్, ఒక వెక్టర్ ని 2 పార్ట్ డివైడ్ చేయడం. సో మనది ఎలా ఎలా డివైడ్ చేస్తామండి, ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తామంటే మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు. ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలి. ఎలా డివైడ్ చేయాలండి? మీరు చేసే ఒక వెక్టర్ 2 పార్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి అండి? రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉండాలండి? రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? 90 degrees ఉండాలి. ఒకటి రైట్ యాంగిల్స్ లో ఉండాలి. ఓకే, అలా చేసినప్పుడే మనకి పర్టికులర్ గా ఆన్సర్ అనేది ఒక వెక్టర్ ని మనం ఓకే రిసొల్యూషన్ చేయగలుగుతాం. రిసొల్యూషన్ మీన్స్ రిజాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, చూడండి. సో రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఏ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. చెప్పాను, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీన్స్ మనకి ఆల్రెడీ ఉంది రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ చూడండి, పైన కనిపిస్తుంది చూడండి,
దీన్ని ఏమంటామండి మనం రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఎప్పుడైనా ఒక వెక్టార్ ని మనం రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి మనం 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో 2 పార్ట్స్ మనం ఏమంటాం కాంపోనెంట్స్ అంటాం. ఇంకా వాటిని ఏమంటాం అంటే రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. ఎందుకు రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే మీరు ఎక్కడ స్ప్లిట్ చేశారు వెక్టర్స్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో స్ప్లిట్ చేశారు కాబట్టి కోఆర్డినేట్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. వాటి రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. అదే రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. Okay, resolution of vector. What is the resolution of vector? Resolving a vector into 2 parts. Resolving means splitting of a vector into 2 parts. Okay, splitting of a vector into 2 parts. Okay, so the parts of the vector is always the component of that vector. It is connected to the splitting of a vector. Okay, the vector splits into. Okay, that means the parts of the vector are right angles to each other. Okay, ఎలా ఉండాలి ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒక డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. చేస్తా డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ అనేది ఏంటి ఒక వెక్టార్ ని స్ప్లిట్ ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తుందో చూడండి. చేస్తా డయాగ్రామ్ ఉంది నెక్స్ట్. ఓకే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ రిసొల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ అన్నారు. రిసొల్యూషన్ అంటే ఏంటిది ఒక వెక్టార్ ని స్ప్లిట్ చేయడం. ఇందుకు ఎక్కడ స్ప్లిట్ చేయడం? ఓకే సో కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ లో స్ప్లిట్ చేస్తారు. ఏ విధంగా ఉండాలి ఆ పార్ట్స్ అనేవి కూడా రైట్ యాంగిల్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే ఒకటేమో అప్పర్ డైరెక్షన్ ఉండాలి, ఒకటేమో సేమ్ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఓకే ఈ పార్ట్స్ మనం ఏమంటాం కాంపోనెంట్స్ అంటాం. లేదా రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్. రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్ అని ఎందుకన్నా సో ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ the resolution of vector is classified into 2 types. ఓకే ఒక వెక్టార్ ని మనం 2 types గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పాను 2 parts గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one vector. Okay, the vector can be split into 2 scalars. Okay, 2 scalars. ఒక వెక్టార్ ని 2 స్కాలర్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. లేదా సేమ్ ఒక వెక్టార్ ని 2 వెక్టార్స్ గా కూడా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ అంటే మనకి డెఫినేషన్ ఏంటిదండి? డెఫినేషన్ ఏంటి ఫోర్స్ అంటే? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ అనేది డివైడ్ అయిందా కాలేదా? ఫోర్స్ అనేది ఒకటేమో స్కాలర్ గా, ఒకటేమో అంటే స్కాలర్ ఇంటూ వెక్టార్. అదే ఇక్కడ చెప్పేది కూడా అదే. ఓకే సో ఫోర్స్ అంటే ఏంటిది? మనకు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. అంటే ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ రిజర్వ్ చేస్తాం. ఒక 1 వెక్టార్ 1 స్కాలర్. మాస్ అనేది స్కాలర్, యాక్సిలరేషన్ అనేది వెక్టార్. ఓకే ఒక వెక్టార్ 2 కాంపోనెంట్స్ గా మనం డివైడ్ చేయడం అంటాం. దీన్నే రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటారు. సింపుల్ గా చెప్పాలి. ఓకే సో జస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. మనకు ఫార్ములా అనేది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఓకే అంటే మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చూడండి. సో the vector can be divided into 2 scalar components or the vector can be divided into 2 vector components. అంటే వెక్టార్ ని మనం స్కాలర్ కాంపోనెంట్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు, లేదా వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు. 2 types of splitting a vector. So first one సార్ వెక్టార్ స్కేలార్ కూడా చేయొచ్చా సార్? చేయలేదా? ఫోర్స్ అనేది వెక్టర్ మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ అంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఇంటూ వెక్టర్. ఓకే సార్ డివైడ్ చేసావా లేదా నువ్వు? అది 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసావా లేదా? అంతేనా? ఇక్కడ కూడా ఎట్లనే డివైడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనకు 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద స్కేలార్ కాంపోనెంట్స్. Okay, so the vector can be split into 2 scalar components. ఒక వెక్టార్ ని 2 స్కాలర్ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆ స్కాలర్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ లెట్ కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ P. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి.
ఓకే సో లెట్ కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ పి. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పి ఉంది అనుకో. ఓకే సో ఇన్ ఏ ఎక్స్ వై ప్లేన్. ఇదేంటిది నాన్న? ఇది ఎక్స్, ఇదేంటి వై. ఓకే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది ఏమవుతుంది నాన్న? వై యాక్సిస్. ఓ అనేది ఏమవుతుంది? ఆరిజిన్. ఓకే సో కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ పి, కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ పి ఇన్ xy plane, okay, of a rectangular coordinate system. దీన్ని ఏమంటాం మనం? rectangular coordinate system అంటాం. whose origin is right. So then OP is the position vector of a point P, okay, with respect to ఏం లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరిజిన్ నుండి మనం ఈ పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ పొజిషన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ లో ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి. ఎక్కడ నుండి? ఆరిజిన్ నుండి పాయింట్ పి కి లైన్ డ్రా చేయాలి. X so O. ఓన్ ఓకే రైట్. సో ఏం చేసాము? ఇక్కడ పాయింట్ పి ఉంది. ఓకే పాయింట్. రాసావు మెగోది మాలని. సో ఏం చేస్తాము? పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామండి? డ్రా ది లైన్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు పాయింట్ పి కి లైన్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఓకే లైన్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ ఏముందండి? ఓపి బార్. ఓకే O to P is represent the direction. Directional vector is the position vector. And ఏం చేస్తుంది? OP బార్ డిపెండ్ చేస్తుంది. ఓకే ఈ P వెక్టర్ పాయింట్ P యొక్క పొజిషన్ డిపెండ్ చేస్తుంది. ఇది ఈ పొజిషన్ లో ఉంది, ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇక్కడ ఆరిజిన్ నుండి పాయింట్ P కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి. 10 సెంటీమీటర్స్ 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఆరిజిన్ నుండి అని చెప్పచ్చు. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే సో బట్ ఎటు నుంచి అనేటు ఆరిజిన్ నుండి అని చెప్తున్నారు. అంటే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ లో ఉంది 10 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్? సో డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎంత దూరం వెళ్ళింది? ఓ నుండి బికి ఎంత దూరం వెళ్ళింది? 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ కి వెళ్ళింది. అక్కడ 10 సెంటీమీటర్ అయింది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే ఎటు నుంచి లేదు ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళింది? ఓ నుండి పి. వెక్టర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. ఎటు డిస్ప్లేస్ అవుతుంది? కరీంనగర్ టు హైదరాబాద్ వెళ్తుంది. ఓకే వాటి పొజిషన్ రిపెండ్ చేయడం. ఓకే సో డ్రా ది లిజన్. ఓకే కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ పి ఇన్ ఏ rectangular coordinates in a xy plane. Okay xy plane of rectangular coordinate system with whose origin O. Okay then OP represent the position vector. OP and either position vector represent with respect to origin. Okay right. So whose magnitude ఎంత? దీని magnitude అనేది ఏమనుకుంటున్నాం మనం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుంటున్నాను. నాకు ఎంతో తెలియదు కదా, జస్ట్ ఏ మాగ్నిట్యూడ్ ఏమంతనుకుంటున్నాను నేను? ఏ ఏమవుతుందన్న మాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఏ అనుకుంటాను. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నాకు ఎంతో ఏ అనేది నాకు ఎంతో తెలియదు. ఇంతకుముందు అయితే ఎగ్జాంపుల్ 10 సెంటీమీటర్ 10 కావచ్చు, 20 కావచ్చు, 100 కావచ్చు, ఎంతో కావచ్చు. ఓకే దాన్ని నేనేమనుకుంటున్నాను? ఏ అనుకుంటున్నాను. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ డ్రా ది పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ PM and PN to X and Y axis respectively. ఏమంటున్నాడు? పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ డ్రా ఏమంటున్నాడు? ఎటు నుండి ఎక్కడి నుండి? ఫ్రమ్ పాయింట్ టు X యాక్సిస్ అండ్ పాయింట్ టు Y యాక్సిస్. ఫస్ట్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ డ్రా చేస్తారు? పాయింట్ P నుండి X కి డ్రా చేయండి. పాయింట్ P నుండి X కి డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? డ్రా ది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫ్రమ్ పాయింట్ P టు Y యాక్సిస్ డ్రా చేశారు. ఓకే డ్రా ది పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ from point P to X axis, P to Y axis. Okay right. So అనుకున్నారు right X to Y axis. If the coordinates okay of P are AX,
సో దీని ఏమనుకుంటాం, ఇది మాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఏ. ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, దీని మాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఏఎక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఓకే లిసన్ జస్ట్ ఓకే, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ టచ్ అయింది కదా, దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఎం అనుకుంటున్నాను నేను ఎం. ఓకే, ఇక జస్ట్ కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ ఎం. ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాను నేను ఎన్ అని అనుకుంటున్నాను. Okay, so the displacement from O to M is taken as the AX.